So while we are discussing the causes of this abnormal uterine bleeding, there are structural causes and also non-structural causes are there, and we call that classification as Palm-Cohen classification of AUB. Okay, so in this Palm-Cohen classification of AUB, here the PALM, that is PALM, P for polyps, A for adenomyoma, and L for leiomyoma. Polyps, adenomyoma, then adenomyosis, then leiomyoma, then M for malignancy. M for malignancy and hyperplasia. Okay, malignancy and hyperplasia, that's also usual. Malignancy means it may be CA cervix or endometrial cancer avam, and hyperplasia mainly endometrial hyperplasia. Okay, next the Cohen. Okay, so these are the structural causes. Next is non-structural causes are the what? Like C for coagulopathy, O for ovulatory dysfunctions, mainly anovulation, that condition, that is ovulatory dysfunctions, then E for endometrial causes, and I for iatrogenic. Iatrogenic means like IUCDs or OCPs, that comes under the iatrogenic. Okay. Next, last one is N, that is not otherwise classified. So this one is a Palm-Cohen classification of AUB. So I said these are the causes of the what? AUB in a mainly non-gravid woman of reproductive age. That's the Palm-Cohen classification for the causes of AUB. Okay, so here I say I'm mainly teaching the AUBE, that is the endometrial. Okay, AUBE. So in AUBE, that is the endometrial etiology is the reason for the AUB, this abnormal uterine bleeding. Okay, so main cause will be endometritis. Okay, endometritis, and the main clinical features that will be seen will be cyclical ആയിട്ടുള്ള heavy menstrual bleeding. Okay, heavy menstrual bleeding only, but it will be cyclical heavy menstrual bleeding, that is AUBE. Okay, this I said in case of diagnosis case, that is in case of heavy but regular cyclical bleeding, structural causes like fibroids, then adenomyosis and AUBE. Okay, so in AUBE there is mainly heavy but regular cyclical bleeding will be present, that is in endometrial causes, and these fibroids, adenomyosis. Okay, so next clinical feature will be, while we are looking the size of the uterus on ultrasonography, there will be normal size of uterus will be finding on the ultrasonography, and the pathogenesis, here the pathogenesis is alteration of PGE. Okay, PGE is by PGE to alpha ratio. Okay, there is an alteration in that ratio in PGE and PGE to alpha ratio ഒരു alteration ഉണ്ട്, and there is fibrinolytic activity ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, increase in fibrinolytic activity, and the progesterone levels here are normal. Okay, that's the pathogenesis. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെവി മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോമെട്രൈറ്റിസ് ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ PGF2 ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് വാസോ കൺസ്ട്രക്ടർ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദർ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ എൻഡോമെട്രിയൽ കൺവേർഷൻ. ഏതെന്നാണ്? ഫ്രം വാസോ കൺസ്ട്രക്ടർ ആയിട്ടുള്ള PGF2 ആൽഫയിൽ നിന്ന് വാസോ ഡൈലേറ്റഡ് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള PGE2 അതുപോലെ പ്രോസ്റ്റാസൈക്ലിൻസും ആണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതലും വാസോ ഡൈലേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പൊട്ടൻ വാസോ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് എൻഡോത്തീലിൻസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയി. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫൈബ്രിനോലൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടി. അതെങ്ങനെ കൂടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ അനദർ കോസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് മെയിൻലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സൈക്ലിക്കൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഹെവി ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് ഈ റീസൺസ് കാരണമാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾട്ടറേഷൻ ഇൻ ദ PGF2 ആൽഫ ടു PGE2, ഈ ഇതിന്റെ അളവ് ഓൾട്ടറേഷൻ സംഭവിച്ചത്. പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫൈബ്രിനോലൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ കൂടുന്നത്, റെഡ്യൂസ്ഡ് എൻഡോത്തീലിൻസ് ഒക്കെ പറയാം. പക്ഷേ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ലെവൽ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാരണം ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് സംഭവിക്കും. നമുക്കിവിടെ മെഡിക്കൽ തെറാപ്പി ലൈക്ക് NSAIDs വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ട്രാനക്സാമിക് ആസിഡ് ഓർ കമ്പൈൻഡ് OCPs ഓറൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതിന്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഗുഡ് ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് LNG IUS ആണ് വെരി ഗുഡ് ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്? NSAIDs, ട്രാനക്സാമിക് ആസിഡ് ഓർ കമ്പൈൻഡ് OCPs, LNG IUS ഇവിടെ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ബ്ലീഡിംഗ് ആണല്ലോ മെയിനായിട്ട്, നമുക്ക് LNG IUS കൊടുക്കാം, ട്രാനക്സാമിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ OCPs കൊടുക്കാം. ഇനി ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം, ലൈക്ക് എൻഡോമെട്രിയൽ അബ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററക്ടമി നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻഡോമെട്രിയൽ AUBE എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഓവുലേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓവുലേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് AUBO ആണ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻലി എനോവുലേഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ എനോവുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ഈസ്ട്രജൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിങ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അതുവഴി ഇറഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി പെയിൻലെസ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അനോവുലേഷൻ കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും. അനോവുലേഷൻ കാരണം എന്താണ് മെയിൻലി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറഗുലർ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിരിക്കും, ഹെവി പെയിൻലെസ് സൈക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ AUB ഓയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒലിഗോമെനോറിയ. ഓക്കെ, ഒലിഗോമെനോറിയ ഉണ്ടാവാം. ഇവിടെ മെയിൻ കോസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതായത് ഇതിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസസ് പ്യൂബർട്ടി. പ്യൂബർട്ടിയിൽ വരാം. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി മെനോറേജിയ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പ്യൂബർട്ടി മെനോറേജിയയിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അനോവുലേഷൻ ആണ്. കൊയാഗുലോപ്പതിയെക്കാളും അനോവുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ കോസസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമുക്ക് ഏത് പറയാം, പ്യൂബർട്ടി പറയാം. അപ്പോൾ പ്യൂബർട്ടിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് പ്യൂബർട്ടി മെനോറേജിയ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അനോവുലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാം. അനോവുലേഷൻ ആണ് കൊയാഗുലോപ്പതിയെക്കാളും മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഫോർ ദിസ് പ്യൂബർട്ടി മെനോറേജിയ. പിന്നെ പെരി മെനോപോസൽ വുമൻസിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പെരി മെനോപോസ് വുമൻസിൽ. അപ്പോൾ ഓവുലേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ കോമൺ ഇൻ എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ്. അതായത് അഡോലസൻസ്, ഒന്നീ അഡോലസൻസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെരി മെനോപോസ്. അപ്പോൾ അഡോലസൻസിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് അനോവുലേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഒബീസ് ഫീമെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബീസ് ഫീമെയിൽസിൽ അവരുടെ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ്രോജനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കും, ഈസ്ട്രജൻ ആക്കും. അങ്ങനെ ഈസ്ട്രജൻ ഒരുപാട് കൂടുമ്പോൾ ദേ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് LH ഉണ്ടാവും. അതുവഴി അപ്പോൾ LH സർജ് ഉണ്ടാവത്തില്ല, അനോവുലേഷൻ ആയി പോകും. പിന്നെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, PCOS ആണ്. എന്താണ്, PCOS ആണ്. ആൻഡ് PCOS ഉണ്ട്. പിന്നെ ആൻഡ്രോജൻ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ്. ആൻഡ്രോജൻ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ അതിന് ഫോളിക്കുലോ ടോക്സിക് എഫക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ്രോജൻസിന്. അപ്പോൾ അവിടെ മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവില്ല, അതുവഴി അനോവുലേഷൻ സംഭവിക്കും. പിന്നെ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം, ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്ടിനീമിയ കേസസിൽ. ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്ടിനീമിയയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്ടിനിമിയ കേസസിൽ ഇവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് എന്തിൽ, ഓൺ GnRH ആയിട്ടുള്ള GnRHൽ. അപ്പോൾ അതുവഴി LH കുറയും, FSH കുറയും. അപ്പോൾ അവിടെ അനോവുലേഷൻ സംഭവിക്കും, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്ടിനിമിയ കേസസിൽ. പിന്നെ ലാക്ടേഷൻ അമനോറിയ കേസസിൽ പ്രൊലാക്റ്റിൻ കൂടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളവിടെ എന്താണ് കോസസ് ഓഫ് ദിസ് AUB ഓയിൽ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ PCOS, പിന്നെ അഡോലസന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ, പെരിമെനോപോസ് ഗ്രൂപ്പിൽ, പിന്നെ ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്ടിനിമിയ, തൈറോയ്ഡ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻസ്, പിന്നെ മെന്റൽ സ്ട്രെസ്, അനോറക്സിയ, വെയിറ്റ് ലോസ്, ഇതും മറ്റു കോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നതാണ്. മെയിൻ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് ഹെവി മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിങ് HMB കാണും. അതുപോലെ തന്നെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻലെസ് സൈക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഒലിഗോമെനോറിയ കാണും. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ കോസ് ഫോർ ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, AUB ഓയിൽ അനോവുലേറ്ററി കോസസ് ആണ്. അനോവുലേറ്ററി കോസസ് ആണ്. അതായത് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഈസ്ട്രജന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് അവർക്ക് കാണുന്നത്. ഈസ്ട്രജൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ത്രൂ ബ്ലീഡിംഗ്. ഓക്കെ, ഇവര് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവുലേഷൻ ഇൻഡക്ഷൻ നമുക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി ഫെർട്ടിലിറ്റി വേണ്ടാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈക്ലിൻ പ്രൊജസ്റ്റിൻസ് ലൈക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് മെഡ്രോക്സി പ്രൊജസ്ട്രോൺ അസറ്റേറ്റ് കൊടുക്കാം. മെഡ്രോക്സി പ്രൊജസ്ട്രോൺ അസറ്റേറ്റ് ഒരു 10 to 14 days നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു മാസത്തിൽ. അതുവഴി നമുക്ക് റെഗുലർ ബ്ലീഡിംഗ് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഇവർക്ക് ഇറഗുലർ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ്, അപ്പോൾ അത് റെഗുലർ ബ്ലീഡിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് ഓറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അത് ബ്ലീഡിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കമ്പൈൻഡ് OCPസും കൊടുക്കുക. AUB ഐയിൽ എന്തൊക്കെ റീസൺസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കി വയ്ക്കണം. AUB ഐയിൽ മെയിൻലി ഹോർമോൺ ഇൻടേക്ക് ലൈക്ക് മറ്റേ ഇൻട്രാ യൂട്രിൻ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ OCPs ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ AUB ഐ കാരണം. അതിന് നമ്മൾ AUB നോർമൽ യൂട്രിൻ ബ്ലീഡിംഗ് ഡ്യൂ ടു ദീസിനെയാണ് നമ്മൾ AUB ഐ എന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രൈസൈക്ലിക് ആന്റി ഡിപ്രസൻസ്, ഫീനോതയാസിൻസ്, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്ടിനീമിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ട്രൈസൈക്ലിക് ആന്റി ഡിപ്രസൻസ്, ഫീനോതയാസിൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ ഈ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പിൽസ്, പാച്ചസ്, റിങ്സ്, പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓൺലി കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ AUB ഐ. പിന്നെ AUB-P എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ബോത്ത് എൻഡോമെട്രിയൽ ആൻഡ് എൻഡോസർവൈക്കൽ പോളീപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അത് AUB ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ AUB-P എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, സർവൈക്കൽ പോളിപ്സ് ആൻഡ് എൻഡോമെട്രിയൽ പോളിപ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ സർവൈക്കൽ പോളിപ്സ് യൂഷ്വലി നോൺ മാലിഗ്നന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു സം ഹോർമോൺസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് സർവൈക്കൽ പോളിപ്സ് വരുന്നത്. എൻഡോമെട്രിയൽ പോളിപ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹിസ്റ്ററോസ്കോപ്പ് വഴി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻഡോ സർവൈക്കൽ പോളിപ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വജൈനലി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോളിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ബെനൈൻ ആണ്. ചില കേസസിൽ മാലിഗ്നന്റ് ആയിട്ട് വരാം.
ഇനി ഈ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ എൻഡോമെട്രിയൽ പോളിപ്സ് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഏജ്, പിന്നെ ഈ ടെമോക്സിഫെൻ, നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമോക്സിഫെൻ യൂസ് കാരണം, പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ലെവൽ ഓഫ് എൻഡോജീനസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സോജീനസ് ഈസ്ട്രജൻ കൂടുന്നത്, ഒബീസിറ്റി, പിന്നെ ലിഞ്ച് സിൻഡ്രോം, അതായത് ഹെറിഡിറ്ററി നോൺ പോളിപ്പോസിസ്, കോളോറക്ടൽ ക്യാൻസർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെയാണ് മെയിൻലി പോളിപ്സ് വരുന്നത്, റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. അതാണ് AUB-P പോളിപ്സ്. അത് ഇതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ കോസസ് ആണ്. പിന്നെ AUB-A എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡിനോമയോസിസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ഹെട്രോടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോമെട്രിയൽ ടിഷ്യൂ ഇൻ ദി മയോമെട്രിയം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് MRI ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് TVS യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൂടുതലും ഓൾഡർ മൾട്ടിപാരസ് വുമണിലാണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് നൗ വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് കോമൺ ഇൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ഓൾസോ. ഇത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ തെറാപ്പി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, മെയിൻലി വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ഹോർമോൺസ്. ലൈക്ക് ഒന്നേ നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് OCPs അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഡോസ് പ്രൊജസ്റ്റിൻസ്, കമ്പൈൻഡ് OCPs ആൻഡ് ഹൈ ഡോസ് പ്രൊജസ്റ്റിൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ LNG-IUS, ലെവനോഗസ്ട്രൽ ഇൻട്രായൂട്രൈൻ സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ GnRH അഗോണിസ്റ്റുകൾ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് LNG-IUS ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹൗവർ ഹിസ്റ്ററക്ടമി, മൊത്തത്തിൽ യൂട്രസ് എടുത്ത് കളയുന്ന ഹിസ്റ്ററക്ടമി ആണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് OCPs ആൻഡ് ഹൈ ഡോസ് പ്രൊജസ്റ്റിൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ LNG-IUS വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്. പിന്നെ GnRH അഗോണിസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോളൈസേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് AUB-A അഡിനോമയോസിസ്. നമ്മളിത് അല്ലാണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോന്നും പോളിപ്സിന് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, അഡിനോമയോസിന് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ AUB-L ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത്, നമ്മുടെ ലിയോമയോമസ് ഓർ ഫൈബ്രോയിഡ്സ്, എവറി ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ആണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും നമ്മൾ സബ്മ്യൂക്കസ്, ഹെവി മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണ്. ഈ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈബ്രോയിഡ്സിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 0, 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മൾ സബ്മ്യൂക്കസ് ലിയോമയോമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് 3 നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് 2 ഇൻട്രാമ്യൂറൽ ആൻഡ് സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോയിഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നീഡ്സ് ഹിസ്റ്ററോസ്കോപ്പി. ഇതിന് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓരോ ഫൈബ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ലൊക്കേഷനും അതിന്റെ വോളിയം എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് മെയിൻലി നമുക്ക് സർജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മെയിൻലി മയോമെക്ടമി നമുക്ക് ചെയ്യാം, അതായത് ഫൈബ്രോയിഡ് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ 0, 1, 2 ഈ ഒരു 3 എണ്ണം 0, 1, 2 മാത്രം നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററോസ്കോപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബാക്കി അതിന് ശേഷമുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നി ലാപ്രോസ്കോപ്പി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോട്ടമി ചെയ്താൽ നമുക്കെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്മോൾ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ഹെവി മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സർജറിയുടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് മെഡിക്കൽ തെറാപ്പി വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മിഫിപ്രിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെലക്റ്റീവ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിസപ്റ്റർ മോഡുലേറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് സെലക്റ്റീവ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിസപ്റ്റർ മോഡുലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മിഫിപ്രിസ്റ്റോൺ, അല്ലെങ്കിൽ GnRH അഗോണിസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾസോ ബി ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഓക്കെ, മിഫിപ്രിസ്റ്റോണും GnRH അഗോണിസ്റ്റുകളും. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോളൈസേഷൻ ഉണ്ട്, MR ഫോക്കസ്ഡ് അൾട്രാസൗണ്ട് ഉണ്ട്, യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംബോളൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ചൈൽഡ് ബിയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്താണ് ഹെവി മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററക്ടമി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈബ്രോയിഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി AUB-M അതായത് മാലിഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈറ്റിപ്പിക്കൽ ഹൈപ്പർപ്ലേഷ്യ ആൻഡ് മാലിഗ്നൻസി ഓഫ് ദ എൻഡോമെട്രിയോ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കേണ്ടത്. അതും പെരി മെനോപാസൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഉള്ളവർക്കാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് AUB-O ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എൻഡോമെട്രിയൽ ഹൈപ്പർപ്ലേഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു റീസൺ ആയിട്ടെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഹൈപ്പർപ്ലേഷ്യ ഉണ്ട്. വിത്തൗട്ട് ATP ഉണ്ട്, ATP ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർപ്ലേഷ്യ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അവിടെ റീസൺസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് അത്രയും മതി. പിന്നെ നമ്മളെ നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ കോസസിൽ നമ്മൾ AUB-O നോക്കി, E നോക്കി, I നോക്കി. അല്ല, ആദ്യത്തെ C ആണ് നമുക്ക് വിട്ടിരുന്നത്. AUB-C എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊയാഗ്ലോപ്പതീസ് ആണ്. ഇതിൽ മെയിൻലി എന്താണ് സിസ്റ്റമിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ഹീമോസ്റ്റാറ്റിസ് ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ബ്ലീഡിംഗ് ഡിസോർഡർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് HMB നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വോൺ വില്ലിബ്രാൻഡ് ഡിസീസ് ആണല്ലേ, വോൺ വില്ലിബ്രാൻഡ് ഡിസീസ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അവർ മെനാർക്കി ആയ അന്ന് തൊട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഹെവി മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് കാണും അല്ലേ. മാലിഗ്നൻസി കേസസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്ലീഡിംഗ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്?
ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, മാലിഗ്നൻസി കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടുതലും പോസ്റ്റ് കോയിറ്റൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൊയാഗുലോപ്പതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ കാണും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, PTT, ബ്ലീഡിംഗ് ടൈം, ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം എല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൊയാഗുലോപ്പതീസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് സിൻസ് മെനാർക്കി അത് കാണും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കാം, പേഴ്സണൽ ഹിസ്റ്ററി എന്തെങ്കിലും കൊയാഗുലോപ്പതീസ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ